शाम तक वेला होके आ गया तो कल नूं मेरे खाते च पैसे आ जाने हैं। इन्नी क गल दे विच जिहड़ी खुशी हुंदी है उस किसान नूं नहीं पता कि दुनिया भर की जिहड़ी खेतीबाड़ी की मार्केट है वो किधरले पासे जा रही है। ये सारियां चीज़ां सानूं वंड के करनियां पैणीਆਂ। हमेशा आपां वंड के करते हैं। घर दे विच भी घर दा एक जी पट्ठा दत्था करदा है, एक बीबी चुल्हे चौंके का काम करती है, दूसरी बीबी जिहड़ी है वो धारां कढ के लिआउंदी है, झाड़ू पोचा करती है। असीं सारे काम वंडे हुंदे आ। हर एक बंदे नूं कानून का सारा पता नहीं हो सकता। हर एक बंदा जिहड़ा हर एक काम दे विच मुहारत नहीं रख सकता। रौला इस गल दा है कि असीं आपो अपनी ड्यूटी की ठीक तरीके निभाउणे आ। मैं दो बेनतियां जरूर करनियां इहदे तो पहिलां कि असीं पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के साबका वाइस चांसलर जिहड़े उन्हां नूं लईए। मैं ना इस करके नहीं दस रहा कि थोड़ा जिहा मैं अजे गुप्त रख रहा सारे मसले नूं, इस करके रख रहा क्योंकि तुहाडी जिग्यासा बनी रहे। क्योंकि असीं पत्रकार हाँ, तुसीं आपो अपने कित्ते च हो, पर पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर होना, उस अहुदे ते काम करना, मंत्रियों का भी पता होगा कि की सोच रखते हैं, किसानों का पता होगा कि की मानसिकता, दुनिया भर की जिहड़ी खेतीबाड़ी की इकनॉमिक्स है, खेतीबाड़ी का जिहड़ा बाजार है वो किधरले पासे नूं जा रहा वो भी पता होएगा। आर्डीनेंसां का भी पता होएगा। आर्डीनेंस कानून बन गए बिल तो बाद, उन्हां आर्डीनेंसां का पंजाब ते हरियाणे ते प्रभाव की है। हुण जदों कानून बन गया तो उहदे तो बाद की कीता जा सकता है, वो सारियां चीज़ां जिन्ने चंगे तरीके वो समझा सकते हैं, वो साडे तुहाडे वस दी कई वारी गल जिहड़ी वो नहीं हो सकती। हुण एक गल जरूर है, जे कोई बंदा किसी लीडर नूं गालां कढ लै, लिख के कढ लै, बोल के कढ लै, की हो जाऊगा? कुछ नहीं होने लगा। आपां पंचायत दे विच बैठीए, सानूं किसी की गल नहीं चंगी लगती, कई वारी हत्थ झड़ के कमीज झाड़ के आ जाने, जा फिर जे तुसीं मर्जियां करनियां कर लो। नहीं, एक गलबात बहुत जरूरी है, टेबल टॉक बहुत जरूरी है। भावें साडे घर का मसला, भावें पंचायत का मसला, भावें लोक सभा का मसला, भावें दुनिया दे विच दो देशों के आपस में जंगां युद्धां का मसला है। असीं कई बारी टेबल टाक दे विच क्योंकि उत्थे दिमाग चलाउणा पैंदा है, उत्थे सिर नूं पसीना आउंदा है कि भाई सोचना पऊगा, पढ़ना पऊगा, दूसरी भाषा सीखनी पऊगी कि उत्थे की होया, हिस्टरी वाल नूं जाना पऊगा, किताबां मोटियां हुंदियां। कई बारी असीं उधरले पासे भजदे हां। हुण भज्जण दा वेला नहीं है। कोई कलाकारां नूं माड़ा कही जांदा, कोई किसानां नूं माड़ा कही जांदा, कोई लीडरां नूं माड़ा कही जांदा, पर असीं सुनी सुनाई गल नहीं करनी। असीं एक पासियों ज्ञान लैणा, दूसरे पासियों लैणा, तीसरे पासियों लैणा, उहदे तो बाद अगले पासे नूं तुरना है, फिर अपना विजन बनाउणा, फिर अगे नूं तुरना है। संघर्ष बहुत चंगे तरीके पंजाब च शुरू होंदे रहे है, सिखर ते जांदे रहे है, फिर मुदड़े मूँह डिगदे रहे है, क्योंकि उसले दिशा देने वाला कोई नहीं हुंदा। सानूं पता ही नहीं हुंदा कि प्रोग्राम किधरों आउणा, इंप्लीमेंट कित्थे करना। सोशल मीडिया के उत्ते तो अजकल वैसे ही किसी चीज़ नूं राहों करा करना जिहड़ा बहुत औखा हो जाता। सो हुण गल्लां बातां आपां जिहड़ियां वो सीधे तौर के उत्ते वाइस चांसलर पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना के रह चुके ने। औलख साहब दे नाल आपां गल्लां बातां करनियां, पर उहदे तो पहलां मैं तुहाडे कोल एक सवाल छड्ड के जाना है। तो असीं तुहानूं कल बेनती कीती सी कि जे कुछ पढ़िया लिखिया पिछले दिनां दे विच तां दस दिओ। जे कल शुरू कीता किसी किताब नूं हत्थ लाउणा पढ़ना तां किहने की पढ़िया, क्योंकि पढ़न तो बिना गुजारा नहीं है। जे सानूं पता नहीं होऊगा असीं पिछे लगे रहांगे, भावें वो राजनीतिक लीडरां दे, भावें वो अखौती धार्मिक लीडरां दे, भावें साडे वर्गे पत्रकारां दे। फिर सुनी सुनाई गल साडा ज्ञान हो कि किसी ने कुछ पढ़ना शुरू किया। जे पढ़ना शुरू किया तो लिख दिओ। 2 मिनट बाद आपां जिहड़े साडे एक्सपर्ट साहब ने, माहिर साहब ने, बड़े ज्ञानवान ने, उन्हां नूं लैणा है। हाँ जी कालू साहब की कहने जी? बिल्कुल जी, लगभग मेरे ख्याल साडी टैक्नीकल टीम नाल उन्होंने कॉल साडी जोड़ती है। असीं पहलां उन्हां नाल गलबात करदे हां ते फिर अगे फिर उहदे नाल आपां टिप्पणी करांगे जनाब। बिल्कुल जी। साडे नाल इस वेले पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना के साबका वाइस चांसलर डॉक्टर कृपाल सिंह औलख साहब जुड़ चुके हैं। उन्हां दा स्वागत करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उन्होंने बेनती असीं ये कीती सी कि ऐन आपां पेंडू भाषा दे विच समझणी गल, जिहदे नाल मैनूं भी समझ आ जाए, बाकी नूं आ जाए। स्वागत है जी प्राइम एशिया टीवी ते। बहुत बहुत धन्यवाद बार साहब। मेरे लिए बड़े मान वाली गल है, खुशी वाली गल है कि मेरा बड़ा फेवरेट चैनल है। तुसीं हैरान हो गए, असीं मियाँ बीवी बुढ़े दोनों रोजाना 8:30 तो 10 बजे तक तुहाडे दोनों प्रोग्राम देखते हैं जी। और ये जे तुसीं अपना प्रोग्राम अपने लिए बनाया है, ये मेरा ख्याल है ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ पात्र हो। दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ चैनल नहीं ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, बड़े सहज तरीके नाल तुसीं वो सारा बयान करते हैं और उन्हां तक पहुँचाउने आ। बहुत बहुत पहला सब तो पहला मुबारकां। और मैं भी तुहाडे 10,70,000 बंदियां दे विचों एक मैं भी तुहाडा जिहड़ा हैगा चिंतक है। ते प्रॉब्लम हुण इस वे तुसीं जिस तरह दस्सिया ही है, भारत दे विच 3 कानूनां दा एक्ट बन चुक्या है, प्रेजिडेंट दे दस्तखत हो चुके ने। और तुसीं ये भी देख लिया भी इस वे सारे इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा नॉर्थ इंडिया दे विच, पंजाब हरियाणे दे विच, दिल्ली तक, वैसटर्न यूपी दे विच
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਮਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਈ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੁਰਾਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਆੜਤੀਏ, ਪੱਲੇਦਾਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਣੇ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਭਰ ਗਿਆ ਢਿੱਡ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਫੂਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ 1966 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 103 ਲੱਖ ਟਨ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫੂਡ ਜੀ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੀਏ, ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਮਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਛੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਫਸਲ ਬੀਜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 57% ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 28-30% ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3600 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿੰਕ ਰੋਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਐਕਟ, ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਟਰੇਡਰ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮ ਗੇਟ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਹੈ? 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਬਣੇਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ 2-2000, 10-10, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਾਂ ਨੇ ਲੈਣਗੇ, ਬੀਜਣਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ 2 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੀਜਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ। ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਚਲੋ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਚਲਾਈ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 8.5% ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਵੀਜ਼ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1975 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 170 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲਿਜਾਊ ਬਾਹਰ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਜੀ ਤੂੰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਲੈ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਫੇਰ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਤੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 1975 ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, 170 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਤੇ 170 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੱਧ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਚਦਾ ਹੈ, ਜੱਜ ਕੇ ਜੀਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀਓ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਤਾ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ 52% ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਏਅਰਟੈਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ USA ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ। ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਹਾਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 1200 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਣਕ ਦਾ 800-900 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਦਾ 700-800 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਮਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.66 ਲੱਖ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਈਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ 5.66 ਲੱਖ ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਪਰ ਈਅਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਪੈਸੇ। USA 5.44 ਲੱਖ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? 3575 ਰੁਪਏ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਹੀ, ਉਹ 41,750 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਏਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਰਮਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ।
ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਣੀ ਸੀ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੂਪੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹੀ ਕਣਕ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਬਰ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। 1100 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, 1200 ਰੁਪਇਆ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ। तो ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁਲਦਾ ਪੈਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 70% ਤੱਕ ਵੀ ਝੋਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ 50-55% ਤੱਕ ਕਣਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 30% ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਪਾਓ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾਓ, ਝੋਨਾ ਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ 20-25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 250-300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾ ਰਹੇ, 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 4000 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਓ। ਕੀ ਨਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫੀਮ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਰੋ। ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਜੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਈਆਂ ਵੀ ਪਾਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਆ 6 ਕਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜ਼ਖੀਰਾਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੀ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਰਤੀ, ਕੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਗਾ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਗੀ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹ 30 ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਆਪਣੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ। ਜੋ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਵਾ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੰਘੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਫਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਮਗਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲੇਬਰਰ ਦੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ ਰਾਸ਼ਨ, 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ, ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਸੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੇ ਯੂਐਸਏ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਯੂਐਸਏ 'ਚ ਵੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੇਖੋ 31 ਗਰੁੱਪ ਫਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲੀਨਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਲੋਡਿੰਗ ਅਪਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। They may not be literate, but they are highly educated. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ? ਹੱਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਆ, ਇਹ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਤਮ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਜੀ। ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਲੈਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰੱਸੀ ਉਨੀ ਕੁ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਲਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਟਮਾਟਰ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੱਖਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਪੈਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੋਲੋਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਰਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਟੋਮੈਟੋ ਤੇ ਪੋਟੈਟੋ ਗਰਾਣੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 2/3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, 1/3 ਬਾਅਦ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਮਾਟਰ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ,
ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ 50 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕੂਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ, ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਚ ਜਿੰਨੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ 60 ਪੀਜ਼ਾ ਆ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਬਾਕੀ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਸਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰੂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ੋਰਡ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30-31 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਨੇ ਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝੀਏ, ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਣ, ਗਲਤ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਰਿਹਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ। ਫਾਰਮਰਸ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੇਖ ਆ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਅਲਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ। ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ, ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਏਗਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, 2-4 ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਮੱਲੇ ਝਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੁਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।
ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਈਆਂ ਠੀਕ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ